ഒരിക്കല് ഒരു മൂങ്ങയും ഒരു പ്രാവും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. മൂങ്ങയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? മൂങ്ങ പ്രാവിനോട് ചോദിച്ചു, "What does a snowflake weigh?" മഞ്ഞുകണത്തിന് എന്തു വെയിറ്റാണുള്ളത്? നമുക്കറിയാം, മഞ്ഞുകണത്തിന് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. So the dove replied, "Nothing. There is no weight for the snowflake." Well, the owl replied, "Let me tell you what happened to me one Christmas. I was sitting on the branch of an evergreen tree. When it began to snow heavily, I began to count the snowflakes falling on my branch. 1, 2, 3, 100, 1,000, 1,000,000, 3,000,000, 3,000, 3,742,356. When the next snowflake, which you claim weighs nothing, fell on the branch, it broke off and fell to the ground. The owl flew off. The dove reflected for a time. Finally, she said, "No one can do everything, but like that last snowflake, everyone can do something." No one can do everything, but everyone can do something. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് ഉള്ള സന്ദേശവും ഇതുതന്നെയാണ്. No one can do everything, but everyone can do something. ജീവിതത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചവരെല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവരാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാനും, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പുതുവർഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. എല്ലാം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ലായിരിക്കും. But we can do something. We can do something for our family, for our community, for ourselves. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മാതൃത്വ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലും വിഷമങ്ങളിലുമൊക്കെ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ്സിന് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം.
അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പുത്രന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഈ വാചകം: No one can do everything. Everyone can do something. I was once to be, Lord, hear our prayer. For the Holy Catholic Church, for princes of Pope, for Benedict our retired Pope, for our bishops, priests, and deacons, that God may bless them with wisdom to guide us in the right direction. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. On the World Day of Peace tomorrow, that Mary, Queen of Peace, will intercede to bring lasting peace to the world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those in authority throughout the world, that they may promote life, peace, and justice, and then work together for the common good. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That during this Christmas season, we should bring the light of Christ to everyone. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who are sick, suffering, or homeless, and for the poor and unemployed, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the Christ-filled New Year, that we could have the courage to imitate our Lord and the Blessed Virgin Mary, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. May the new year bring peace to the nations of the Middle East. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who have lost loved ones this year, comfort them in their grief and heal their brokenhearted. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all those who have gone before us in faith to everlasting life this year, may they enter the gates of heaven to be in communion with our Lord. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the needs of our community and for our own needs and intentions that we hold silently in our hearts, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. രക്ഷയേകുന്നതും
ന്യായവും തന്നെ ജഗത്പിതാവേ. ഗാഗുൽത്താമാമലവേദിയിൽ പാപങ്ങളേന്തി മരിച്ചതാം നിൻ പൊന്നോവൽ സുനുവിൻ ശ്രീയുടെ ഉദ്ധാനം വിശ്വസിപ്പു ഞങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം. അന്തിമ നാളിലായി സർവജനത്തിനും നീതിപൂർവം വിധി നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാം പ്രാഭവമേറും തൻ പ്രത്യാഗമനവും കാത്തിരിപ്പു. ആകയാൽ ആമോദവായ്പോടെ വാഴുമാ സ്വർഗീയ ഗായക ദിവ്യ പ്രതാപവാനമങ്ങേക്കു നിത്യവും മംഗളം പാടി വണങ്ങിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഈ അപ്പത്തിലേക്കും വീഞ്ഞിലേക്കും കടന്നു വരുന്ന യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു വരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഈ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. പുതിയ വർഷത്തെ പ്രത്യേകമായി ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പുതിയ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹം നൽകണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ നമ്മെ തന്നെ ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.
അങ്ങ് പരമപരിശുദ്ധനാകുന്നു. സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. ഇവനങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ പീഡാസഹനത്തിനാൽ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി. എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക. ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരം. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുക. ഇത് എന്റെ രക്തമാകുന്നു, നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം. നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തുവാനിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തം. ഇത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യം നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം. കർത്താവേ,
തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഏറ്റവും താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും സ്വീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഏകീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവേ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന തിരുസഭയെ തൃക്കൺപാർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ നിക്കോളാസ് മെത്രാനും എല്ലാ വൈദികരും ഉൾപ്പെട്ട സഭയെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടി നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ തേജോമയമായ തിരുമുഖം ദർശിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യമരുളണമേ. ഈ എളിയദാസരായ ഞങ്ങളെയും കടാക്ഷിക്കണമേ. ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും അപ്പോസ്തല ഗണത്തോടും ലോകാരംഭം മുതൽ അങ്ങേക്ക് പ്രിയങ്കരമാം വിധം ജീവിതം നയിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യായുസ്സിൽ പങ്കുചേരുവാനും അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുവാനും ഞങ്ങളെയും അർഹരാക്കണമേ. ഈ കാലയളവിലും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമരുളണമേ. പാപത്തിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും അങ്ങ് കരുണാപൂർവ്വം കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിത്യസൗഭാഗ്യവും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അന്ത്യദാനമായ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ അങ്ങ് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്തുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ അങ്ങേ തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺപാർത്ത് അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ളത്തിനൊത്തവണ്ണം തിരുസഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും കൽപ്പിച്ചരുളിയാലും എന്നൊന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക്